உள்ள யாவரையும் இயேசுவின் நாமத்தில் வந்து அன்போடு இந்த ஆராதனைக்கு வரவேற்கின்றோம். இது ஜூம் மூலம் இருக்கலாம், ஆனாலும் நம் ஒரு குடும்பமாக வந்திருக்கிறோம். குடும்பமாக வந்து நாங்கள் கேட்க அந்த வார்த்தையும் சரி ஒவ்வொன்றையும் நான் கேட்கப் போகிறோம். Thank you for coming for this wonderful prayer meeting this morning, the service this morning. Although it's through Zoom, but thank God for giving us that opportunity to be with together, all of us. Okay, let us start. Let me share a word of Psalm to you all. It is good to give thanks to the Lord and sing praises to your name, O Most High. I declare your loving kindness in the morning and your faithfulness every night. On an instrument of 10 strings, on the lute, and on the harp, with harmonious sound. For you, Lord, you made me glad through your work. I will triumph in the work of your hands. கர்த்தரை துதிப்பதும் உத்தன்மானவரை அவர் நாமத்தை கீர்த்தனை பண்ணுவதும் 10 நரம்பு வீணைகளாலும் தம்பூர்ணங்களாலும் தியானத்தோடு வாசிக்கும் சுரமண்டலங்களாலும் காலையிலே உமது கிருபையும் இரவிலே உமது சத்தியமும் அறிவிப்பது நலமாயிருக்கிறது. கர்த்தாவே, உமது செயல்களால் நான் மகிழ்ச்சி ஆக்கினீர். உமது கரத்தின் கிரியை நிமித்தம் ஆனந்த சத்தமிடுவேன். ஜெபிப்போம். அதிகாலையில் உன் திருமுகம் தேடி அர்ப்பணித்தேன் என்னையே. ஆராதனை துதி சோஸ்திரங்கள் அப்பனே உனக்கு தந்தேன். அன்பு நேசரே, உன் திருமுகம் தேடி அர்ப்பணித்தேன் என்னையே. ஆராதனை துதி சோஸ்திரங்கள் அப்பனே உனக்கு தந்தேன். ஆராதனை 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 அன்பர் இயேசு ராஜனுக்கே. ஆவியான தேவனுக்கே, அன்பு இயேசு ராஜனுக்கே, ஆவியான தேவனுக்கே. தேவனே, நாங்கள் ஒரு குடும்பமாக உம்மை நோக்கி வந்திருக்கிறோம் தேவனே. இந்த காலை வேளையில் எங்களை ஒவ்வொருவரும் ஒரு குடும்பமாக கொண்டு வந்தீர் தேவனே. ஆம் தேவனே, வந்த ஒவ்வொருவருக்கும் நல்ல ஒரு தியானத்தை தந்ததுக்காக நன்றி சொல்கிறோம் தேவனே. Yes, Lord, we are here this morning, Father, to come and praise you and worship you and glorify you, Father. Lord, in our life, Father, you are the greatest of everything, Father. We know, Lord, you are the only God who can lead us, Father, from every difficulties, Lord. Whatever situation we are, Lord, you are the only God we can rely on, our Father. ஆம் தேவனே, நாங்கள் எந்த வழியில் இருந்தாலும் எந்த நிலைமையில் இருந்தாலும் உண்மையே நோக்கி நீர் எங்களை காப்பவர் என்று நாங்கள் அறிவோம் தேவனே. அதற்காக நன்றி சொல்கிறோம் தேவனே. அன்பு தேவனே, இந்த காலை ஆராதனை நமக்கு சமர்ப்பிக்கிறோம். பாஸ்டர் ஜாய் கொண்டு வரும் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் உமது வார்த்தையாக இருக்க வேண்டும் தேவனே. ஆம் தேவனே, அவர் கொண்டு வார்த்தையால் நாங்கள் எவ்வளவு நடக்க வேண்டும் என்று நீர் கற்றுத்தாரும் தேவனே. Yes, Lord, we seek for your blessing on Pastor's word, Father. As Pastor brings up a word, Father, let it be from you, Father, to touch every one of us, Father, to touch every one of us, Father. Lord, we want to submit everything to you, Father. As we come to this service, Father, we want to come in purity, Lord, taking away everything in our whatever thoughts in our hearts, take it away and just to concentrate on you, Father. Just to concentrate you alone, Father. Yes, Lord, you are the living God who can provide everything to us, Father. We seek you. We seek your presence, Father. Lord, let your holiness be here, Father. In every home, Lord, as they are coming and worshiping, Lord, let your presence be there, Father. Let your protection be there, Father. Let there be alertness be there, Father. Lord, we want
We want all of us to be transformed to you, so Lord, to come to you alone, Father. Thank you for giving such opportunity this morning, Father. We submit this service into your hands, Father. You take control. ஆம் தேவனே, இந்த ஜூம் ஆராதனை உம்மிடத்தில் சமர்ப்பிக்கிறோம். நீர் எடுத்துக்கொள்ளும் தேவனே. நாங்கள் பாடல்கள் படிக்கும் பொழுதும் சரி, வார்த்தை கேட்கும் பொழுது நீர் எங்களுடன் இருந்து ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதியும் தேவனே. நன்றி தேவனே, நன்றி தேவனே. இவை யாவையும் இயேசு நாமத்தை கேட்டுக்கொள்கிறோம் தேவனே. ஆமென். Rema, you can start your praise and worship. Okay. We thank the Lord this day, and even we just want to thank each and everyone, and it's good to see all of you here today on this Zoom. And as we prepare our hearts to praise the Lord wherever we are and whatever we are doing, we just want to leave everything and we just want to praise the Lord this morning, because the God that we serve is the God of our Creator. And we want to praise Him because He made the heavens, He made the earth, Yes. He made even the highest heavens and all the starry host. And we just want to give Him praise, and we just want to acknowledge Him, acknowledge His presence at this time, wherever we are. And we want to worship you, Lord. We want to praise you for who that you are and for what that you are, Lord, in our lives. So many things are happening at this time, but the Lord has kept us safe, and the Lord has kept us as the apple of His eye. And everything that we have, everything that we owe it to Him and only Him alone. We have the chances of getting into the worst, but here we are standing and we are waiting upon the Lord, and we want to prepare our hearts for the Lord to touch us even at this day as we sing songs to Him and we praise Him and worship His holy name. So this time we want to give God our praise and our adoration, because Lord, you are a faithful God in our lives, and you are the God who keeps your covenant, and you have never let us go, and your love is through all generations. So even as this time, we want to, all of us, we just want to sing and we want to praise our God together. நன்றி பலி பீடம் கட்டுவோம், நல்ல தெய்வம் நன்மை செய்தார். நன்றி பலி பீடம் கட்டுவோம், நல்ல தெய்வம் நன்மை செய்தார். செய்த நன்மை ஆயிரங்கள் சொல்லி சொல்லி பாடுவே. செய்த நன்மை ஆயிரங்கள் சொல்லி சொல்லி பாடுவே. நன்றி தகப்பனே, நன்மை செய்திலே. நன்றி தகப்பனே, நன்மை செய்திலே. தந்து நீர் அன்பு கூர்ந்தீர், பாவம் நீங்கிட கழுவி விட்டீர். ஜீவன் தந்து நீர் அன்பு கூர்ந்தீர், பாவம் நீங்கிட கழுவி விட்டீர். உமக்கென்று வாழ பிரித்தெடுத்து உமது ஊழியம் செய்ய வைத்தீர். உமக்கென்று வாழ பிரித்தெடுத்து உமது ஊழியம் செய்ய வைத்தீர். நன்றி தகப்பனே, நன்மை செய்திரே. நன்றி தகப்பனே, நன்மை செய்திரே. நன்றி பலி பீடம் கட்டுவோம், நல்ல தெய்வம் நன்மை செய்தார். பார்க்கும் கண்களை தந்தீரையா, பாடும் உதடுகள் தந்தீரையா. பார்க்கும் கண்களை தந்தீரையா, பாடும்
உதடுகள் தந்தீரையா, உழைக்கும் கரங்களை தந்தீரையா, ஓடும் கால்களை தந்தீரையா, உழைக்கும் கரங்களை தந்தீரையா, ஓடும் கால்களை தந்தீரையா. நன்றி தகப்பனே, நன்மை செய்தீரே. நன்றி தகப்பனே, நன்மை செய்தீரே. நன்றி பலி பீடம் கட்டுவோம், நல்ல தெய்வம் நன்மை செய்தார். நன்றி பலி பீடம் கட்டுவோம், நல்ல தெய்வம் நன்மை செய்தார். செய்த நன்மை ஆயிரங்கள் சொல்லி சொல்லி பாடுவே. செய்த நன்மை ஆயிரங்கள் சொல்லி சொல்லி பாடுவே. நன்றி தகப்பனே, நன்மை செய்தீரே. நன்றி தகப்பனே, நன்மை செய்தீரே. We thank you, Lord, and we praise you for this time, O Lord, that we have to worship you, to praise your holy name. For, Lord, we are still and we know that you are God. And we thank you, Lord, for everything, O Lord, that you have done for us thus far. Lord, the greatest love of all that you have given us is dying on the cross for us. And we are ever more grateful, O Lord, to you for, Lord, we are known, O Lord, as your children. And Lord, we claim that,
Lord, we just pray, Lord, as this time, as Lord, we come before you, we open our hearts and we praise you and we worship you. And we just pray that you lead us through each and every day, that we hold on, Lord, to your promises. The promise, Lord, that you have kept for us is that you will never leave us nor forsake us. And we just want to pray, Lord, that you will continue to lead us through each and every day during these trying times, these trial times, and things are getting bad, but Lord, you have preserved us for your glory and for your purpose. And Lord, we live each and every day to praise you and to worship you and to give you thanks and praise. So even this time and the continuing time of worship, we just want to submit all this while into your hands, and you take control of us and you speak to us in a very special way, that many of us have come here today wanting to know what you have in store, Lord, for us, and many of us here have come with unanswered questions, and we want to pray and we hope that, Lord, you will answer us as we open our hearts and we want to hear your voice, Lord, and speak to us in your own special way. This time we want to submit into your hands and you take control of everything that is going to happen this day. We pray and we submit in Jesus' most precious name. Amen. Pastor Joy, Pastor Prayama. ஜெபம் செய்வோம். ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, அப்பா உம்மை துதிக்கிறோம், சோத்தரிக்கிறோம் கர்த்தாவே. எங்கள் ஆண்டவராகிய தேவனே, துதிகளின் மத்தியில் வாசம் செய்யும் துயாதி துயவரே, உம்மை துதிக்க போற்ற ஆண்டவரே, உம்மை ஆராதிக்க எங்களுக்கு தந்திருக்கிற இந்த பெரிய சாக்கியத்திற்காக உமக்கு கொடான் கோடி சோஸ்திரம் அப்பா. நீர் நல்லவர் ஆண்டவரே, நீர் நல்லவர் அப்பா. நீர் கிருபை நிறைந்தவர், நீர் இரக்கம் நிறைந்தவர் ஆண்டவரே. நீர் எங்களை எவ்வளவாக நேசிக்கிற தேவன் ஆண்டவரே. உம்முடைய அன்பு எவ்வளவு பெரியது ஆண்டவரே. எங்கள் மேல் நீர் வைத்த அன்பு ஆண்டவரே, அளவிட முடியாத அன்பினார் நீர் எங்களை நேசிப்பதற்காக உமக்கு நன்றியும் சுஸ்திரத்தையும் எடுக்கிறோம் கர்த்தாவே. ஆண்டவராகிய தேவனே, உம்முடைய அருமையான குமாரனாகிய எங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நேர் எங்களுக்காக இந்த உலகத்திற்கு அனுப்பினதற்காக நன்றி கர்த்தாவே, நன்றி அப்பா. ஆண்டவராகிய இயேசுவே, நீர் எங்கள் பாவத்தை சுமந்து தீர்த்தீரே, எங்களுக்கு ஜீவனை தந்தீரே, நித்திய ஜீவனை தந்தீரே, உமோடு இருக்க எங்களுக்கு கிருபை தந்தீரே. உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே, நன்றி கர்த்தாவே, நன்றி. நீர் எங்களோடு இருப்பதற்காக நன்றி கர்த்தாவே. ஒவ்வொரு நாளும் எங்களை போஷித்து பராமரித்து வழிநடத்தி வருவதற்காக நன்றி ஆண்டவரே, நன்றி கர்த்தாவே. நேர் ஆவியானவரை எங்களுக்கு தந்து உம்முடைய வார்த்தையின்படி எங்களை காத்துக் கொள்வதற்காக உமக்கு நன்றியும் சோஸ்திரத்தையும் எடுக்கிறோம் கர்த்தாவே. ஆண்டவரே, இந்த வேளையிலும் எங்களுக்கு இருக்கமெல்லாம் உம்மிடத்திலிருந்தே நாங்கள் பெற்றுக்கொண்டோம் ஆண்டவரே. நன்றியோடு உம்முடைய சமூகத்துல நாங்கள் எங்களை தாழ்த்துகிறோம் கர்த்தாவே. அப்பா, எங்களுக்கு தந்த ஜீவன் சுதன் பலத்துக்காக நன்றி கர்த்தாவே. அப்பா, இந்த வேளையிலும் நீர் எங்களுக்கு தந்திருக்கிற அருமையான திருச்சுவைக்காக நன்றி அப்பா. நேர் இந்த திருச்சுவை ஆசீர்வதிக்கும்படியா ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா, போதகருக்காக நன்றி, அருமையான போதகர் வின்சென்ட்ராயருக்காக நன்றி கர்த்தாவே. நேர் தொடர்ந்து அவரை ஆசீர்வதிங்க. அவருக்கு தந்த சுகத்துக்காக பலத்துக்காக நன்றி அப்பா. நேர் தொடர்ந்து பூர்ண சுகத்தோடு அவரை காத்துக்கொள்ளுங்கப்பா. அவர் ஊழியத்துல ஆண்டவரை பரிசுத்த ஆவியானவர் வல்லமையாக வழிநடத்தி உடைய பரிசுத்த நாமம் எப்போதும் மகிமைப்படும்படியா ஜெபிக்கிறோம். அவருடைய மனைவி லிண்டாவுக்காகவும் மகஞ்சோலுக்காகவும் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. தொடர்ந்து இவர்களையும் கர்த்தர் கிருபையாய் வேலியடைத்து காத்துக்கொள்ளுங்க, ஆசீர்வதிங்க கர்த்தாவே, ஆசீர்வதிங்கப்பா. இந்த திருச்சபையில ஊழியத்திற்கென்று நீர் தெரிந்து கொண்ட ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. இந்த கோவிட் காலத்திலும் கூட ஆண்டவரே, அவள் தங்களால் இயன்றதை ஆண்டவரே இந்த நாட்களிலே செய்யும் போதும் பரிசுத்த ஆவியானவர் வழி நடத்தும்படியா ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. தொடர்ந்து அவர்களையும் அவள் குடும்பத்தையும் கர்த்தர் கிருபையாய் ஆசீர்வதித்து காத்துக்கொள்ளும்படியா ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. இந்த நாளிலும் கூட கர்த்தாவே, நாங்கள் ஆண்டவரே எங்கள் திருச்சபையின் பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்கிறோம். சிறு பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிங்கப்பா. இந்த பிள்ளைகள் விசுவாசத்துல உறுதிப்பட உதவி செய்யுங்கப்பா. உண்மை அறிகிற அறிவிலும் அன்பிலும் ஞானத்திலும் அதிகமாக வளர கிருபை தாங்க. பிள்ளைகளை வேலியடைத்து காத்துக்கொள்ளுங்க கர்த்தாவே. கஷ்டமான சூழ்நிலையில இருக்கிறாங்க கர்த்தாவே, ஆனால் உம்முடைய பாதுகாப்பை நீர் தரும்படியா ஜெபிக்கிறோம். ஆசீர்வாதத்தை தரும்படியா ஜெபிக்கிறோம்.
வாலிப பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. இந்த வாலிப வயதிலும் இந்த பிள்ளைகளும் பலவிதமான போராட்டத்துக்குள்ளாக கடந்து சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆவியானவரே, நீர் அவளை முற்றுமாக ஆட்கொண்டே அப்பா உம்முடைய வழியிலே நடத்தும் சுவாமி. அவள் எந்த காரியத்திலும் சோர்ந்து போய்விடாதபடி உம்மால் பல்லப்பட்டவர்களாக எழுந்து பிரகாசிக்க உதவி செய்யுங்கப்பா. இந்த பிள்ளை ஆசீர்வதிங்க, ஊழியத்தையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிங்க. அவள் தங்களெல்லாம் இழந்து கொண்டிருக்கிற இந்த ஊழியத்தையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கும்படியா ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. மாநாட்டு MIF-யும் ஆண்டவரே, இன்னும் உம்முடைய நாமத்துல செய்யப்படுகிற வாலிபர்கள் மத்தியில செய்யப்படுகிற ஒவ்வொரு ஊழியத்தையும் கர்த்தர் கிருபையாய் ஆசீர்வதிக்கும்படியா ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. ஆண்டவரே, இந்த நாளிலும் எங்கள் பெண்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம். அவள் மத்தியிலே செய்யப்பட்டு வருகிற ஊழியங்களுக்காக நன்றி கர்த்தாவே. உடைய பிள்ளைகள் சுவாமி பலவிதத்திலும் ஆண்டவரே உமக்கென்று ஆண்டவரே எழுந்து பிரகாசிக்கத்தக்கதாக ஒன்றாக இணைந்து ஆண்டவரே சபையில கூட முடியவில்லை என்றாலும் ஆண்டவரே இன்னும் இந்த ஜூம் வாயிலாக பல விதத்துல ஆண்டவரே செய்து கொண்டிருக்கிற ஊழியத்தை ஆசீர்வதிங்க. உமக்கென்று ஆண்டவரே இந்த பிள்ளைகள் எப்பொழுதும் ஆண்டவரே தங்களை ஒப்பு கொடுத்து ஜீவிக்க உதவி செய்படியா ஜெபிக்கிறோம். ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் கிருபையாய் ஆசீர்வதித்து வெளியடைத்து காத்துக்கொள்ளுங்கப்பா. வயதானவளுக்காக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. இந்த வயதான காலத்திலும் கர்த்தருடைய கிருபை அவளோடு இருந்து ஆசீர்வதிக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். இளமுதியோரை ஆசீர்வதிங்க, மத்தியில செய்யப்படுகிற ஊழியத்தை ஆசீர்வதிங்க அப்பா. ஆண்டவரே, எல்லாரும் உமக்கென்று எழுந்து பிரகாசிக்க உம்முடைய வார்த்தையில் நிலைத்திருக்க கர்த்தர் பலப்படுத்தும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. உமக்கு நன்றி அப்பா. இந்த நாளிலும் இந்த COVID-19 எவ்வளோ பேர் கஷ்டத்துல இருக்கிறார்கள் கர்த்தாவே, வேதனையில் இருக்கிறார்கள் கர்த்தாவே. ஹாஸ்பிட்டல் ஆண்டவரே, இந்த நோயினால் ஆண்டவரே அப்பா வேதனையில இருக்கிற பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்கிறோம். வியாதியில இருக்கிற பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. சாஷ்வாவுக்காக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே அப்பா. இந்த நாளிலும் மகாலட்சுமிக்காக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. பாஸ்டர் ரவிக்காக ஜெபிக்கிறோம். இன்னும் மற்றவர்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. சுந்தரியின் குடும்பத்திற்காக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. கர்த்தருடைய கரம் இவளை தொடும்படியா ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. உடைய கிருபையின் கரங்கள் இவளை தொடும்படியா ஜெபிக்கிறோம். உடைய சுகமளிக்கும் கரங்கள் இவளை தொடும்படியா ஜெபிக்கிறோம். பூர்ண சுகத்தை இவளுக்கு கிருபையாய் கட்டளிடும்படியா ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. நீ தருகிற சுகத்துக்காக நன்றி, பலத்துக்காக நன்றி. நீ சுகப்படுத்தி காத்துக்கொள்வீர் ஐயா. உமக்கு நன்றியும் சோஸ்திரத்தையும் எடுக்கிறோம் அப்பா. ஆண்டவரே, எங்கள் கிளாங்ல அப்பா இருக்கிற நிலையை நீர் காண்கிறீரே, எவ்வளவு அதிகமாய் போய்கொண்டு இருக்கிறது கர்த்தாவே. சமாளிக்க முடியாத நிலையில ஆண்டவரே தடுமாறிக்கொண்டு இருக்கிற காரியத்தை நீர் அறிவீரையா. நீர் கிருபையா இறங்கும் ஆண்டவரே, கிருபையா இறங்கும் ஆண்டவரே. டாக்டர்மாருக்கு, நர்ஸ்மாருக்கு, இன்னும் அவளை கவனித்துக் கொண்டு இருக்கிறவளுக்கு உம்முடைய பலத்தை தாங்க ஆண்டவரே. அவளுடைய விடாமல் உழைத்து கொண்டு இருக்கிறார்களே, கிருபையா அவளை பாதுகாக்கும்படி ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. குடும்பத்தை பாதுகாக்கும்படி ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஒவ்வொரு பேஷண்ட்டையும் தொடுங்கப்பா, தொடுங்க ஆண்டவரே, தொடுங்க அப்பா, தொடுங்க அப்பா. சுகத்தோடு வீடு திரும்ப கிருபை தாங்க ஆண்டவரே. இந்த வியாதி அதிகரிக்காதபடி கர்த்தர் கிருபியாக ஆண்டவரே இந்த கிருமிகளை எடுத்து போடுங்கப்பா. இந்த தேசத்துல ஒரு சுகத்தை தாங்க ஆண்டவரே. இந்த உலகத்துல ஒரு சுகத்தை தாங்க ஆண்டவரே. அப்பா, இந்த வார்த்தையை எடுத்து போடுங்கப்பா. எங்க மேல கிருபியாக இருங்க ஆண்டவரே. எங்கள் பாவங்களை மன்னிங்க ஆண்டவரே. எங்களை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறோம். வேலை இல்லாமல் எத்தனையோ பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள் கர்த்தாவே. பட்டினியில எத்தனையோ பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள் கர்த்தாவே. எத்தனையோ பிள்ளைகள் மனம் நொடிந்து தற்கொலை செய்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் கர்த்தாவே. நேரே இவளுக்கு அனுக்கிரம் செய்யபடியா ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. இவளுக்கு ஆலோசனை கூறவும், இவளுக்கு உதவி செய்யவும் உம்முடைய பிள்ளைகளை நீர் அனுப்பி கொண்டு இருப்பதற்காக நன்றி ஐயா. இன்னும் அநேக மக்களை எழுப்பும் ஆண்டவரே. இவளை இந்த நாட்களிலே பராமரிக்கத்தக்கதாக ஆண்டவராகிய தேவனே உம்முடைய பிள்ளைகள் இருதயம் எப்போதும் திறந்ததாய் இருக்கத்தக்கதாக, இரக்கமுள்ளவளாக நாங்கள் இருக்கத்தக்கதாக அவ்யானவர்களுக்குள்ளாக கிரியை செய்யபடியா ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஆசீர்வதிங்க. திருச்சபைகள் மூலமாய் செய்யப்படுகிற எல்லா ஊழியங்களையும், மத்தியில செய்யப்படுகிற எல்லா ஊழியங்களையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. உங்களுக்கு நன்றி ஐயா, நன்றி கர்த்தாவே. என் மாநாட்டை ஆசீர்வதிங்கப்பா. எங்கள் பிஷப்பை ஆசீர்வதிங்க கர்த்தாவே. டென்னிஸ் ராஜை ஆசீர்வதிங்க. எல்லா போதகர்களையும் கர்த்தர் கிருபையாய் ஆசீர்வதிங்கப்பா. இந்த நாட்களிலும் கூட பரிசுத்த ஆவியானவர் வழி நடத்தி உம்முடைய சுத்தத்தை செய்ய உதவி செய்யுங்கப்பா. உம்முடைய வார்த்தை ஆண்டவரை
வல்லமையாய் புறப்பட்டு சென்று ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் பலப்படுத்த உதவி செய்யுங்கப்பா. ஆசீர்வதிங்க கர்த்தாவே, ஆசீர்வதிங்க. இந்த நாளிலும் எல்லா ஆராதனைகளிலும் கர்த்தருடைய பிரசன்னம் இருந்து ஆண்டவரை வழி நடத்தி ஆசீர்வதிக்க ஜெபிக்கிறோம். உங்கள் தேசத்தை ஆசீர்வதிங்கப்பா. இந்த நல்ல தேசத்தை தந்து, இந்த நல்ல தேசத்துல நீர் எனக்கு தந்த எல்லா ஆசீர்வாதங்களுக்காக நன்றி ஆண்டவரே, நன்றி அப்பா. ஆண்டவரே, இந்த வேளையிலும் இந்த நாட்டில் இப்பவும் இருக்கிற குழப்பங்களையும் போராட்டங்களையும் நீர் அறிவீரையா. நீர் கிருபையாயிரும் ஆண்டவரே, கிருபையாயிரும் அப்பா. எங்கள் ஆண்டவரே, எங்கள் அரசரை ஆசீர்வதிங்க கர்த்தாவே, பிரதம மந்திரியை ஆசீர்வதிங்கப்பா. அவரை தொட்டு அவருக்கு நல்ல சுகத்தை தாங்க ஆண்டவரே. அவரோடு இணைந்து ஊழியம் செய்கிற ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிங்க. பரத்திலிருந்து ஒரு ஞானத்தை அவங்களுக்கு தாங்க ஆண்டவரே. இந்த சூழ்நிலையில என்ன செய்ய வேண்டும் என்று நீரே ஆலோசனை கர்த்தராக இருந்து வழிநடத்தும் ஆண்டவரே. குழப்பங்களை எடுத்து போடும் ஆண்டவரே, போராட்டங்களை எடுத்து போடும், சமாதானத்தை கட்டளிடும் ஆண்டவரே. எல்லாரும் அவளோடு இணைந்து உம்முடைய சுத்தத்தை செய்ய வழிநடத்தும்படியா ஜெபிக்கிறோம். இந்த கஷ்டமான காலத்திலும் தேசம் ஒன்றாய் இருக்க உதவி செய்யுங்கப்பா. ஆண்டவரே, நீதியும் நேர்மையும் இந்த தேசத்துல காணப்படத்தக்கதாக செய்கிற காரியங்கள், எங்கள் அதிகாரிகள் செய்கிற காரியங்கள் உமக்கு பிரியமாய் இருக்கத்தக்கதாக தேவரீரவளை வழி நடத்தும்படியா ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. இந்த நாளிலும் இந்த தேசமை அறிகிற அறிவிலே நிரப்பப்பட வேண்டும் ஆண்டவரே. உம்முடைய வருகை நாட்கள் சமீபமா இருக்கிறதே கர்த்தாவே. இந்த தேசத்துல ஒரு எழுப்புதலை அனுப்புங்கப்பா, ஒரு எழுப்புதலை அனுப்புங்க ஆண்டவரே. பின்மாறி மழையை ஊற்றுங்க ஆண்டவரே. இந்த தேசமை அறிகிற அறிவிலே நிரப்பப்பட வேண்டும். ஜனங்கள் தொடப்பட வேண்டும், விடுதலையாக்கப்பட வேண்டும், உம்மை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆண்டவரே. இந்த தேசம் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் ஐயா. கிருபையா இந்த தேசத்தை ரட்சிக்கும்படியா ஜெபிக்கிறேன். மலேசியாவை ரட்சிங்க ஆண்டவரே. மலேசியாவிலே கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்பட வேண்டும் ஆண்டவரே. இந்த தேசத்தை வேலி அடைத்து காத்துக் கொள்ளும்படியா ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. எங்களை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. உலகமெங்கும் சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்படத்தக்கதாக வாசல்களை திறந்து தாங்க ஆண்டவரே. மிஷனரிமார்களை தொடர்ந்து ஆண்டவரே எல்லா இடங்களுக்கும் போகத்தக்கதாக வழிகளை திறந்து தாங்க ஆண்டவரே. ஊழியங்களை ஆசீர்வதிங்கப்பா. எங்களை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. நாங்கள் உம்முடைய பிள்ளைகள், உம்முடைய வருகைக்கு ஆயத்தமாயிருக்க உதவி செய்யுங்கப்பா. அவளோடு உடைய வருகையை எதிர்பார்த்துள்ளாக நாங்கள் ஜீவிக்க உதவி செய்யுங்கப்பா. எங்களை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறோம். இந்த நாளிலும் உடைய வார்த்தை நிமித்தமாக எங்களோடு பேசி பலப்படுத்தும் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும், திருச்சபையுள்ள ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் கர்த்தர் கிருபையாய் ஆசீர்வதிங்க. குடும்பத்தையும் ஆசீர்வதிங்க. வேலையடைத்து காத்துக் கொள்ளுங்கப்பா. உங்களுடைய பிள்ளைகள் உங்களுக்குள்ளாக நிலைத்திருந்து எப்போதுமை மகிமைப்படுத்த கர்த்தரோடைய ஆசீர்வதிங்க. குடும்பம் குடும்பமாக ஆசீர்வதிங்க. கிருபையாய் காத்துக் கொள்ளுங்கப்பா. எங்களை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறோம். உடைய வருகைக்கு நாங்கள் ஆயத்தமா இருக்க உதவி செய்யுங்க. இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பரம தகப்பனே, ஆமென். கர்த்தருடைய ஜெபத்தை யாவரும் சேர்ந்து சொல்வோம். பரமண்டலத்தில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே, உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக, உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக, உம்முடைய சுத்தம் பரலோகத்துல செய்யப்படுவது போல பூமியிலேயும் செய்யப்படுவதாக. அன்றுள்ள ஆகாரத்தை இன்று எங்களுக்கு தாரும். எங்களுக்கு விரோதமாய் குற்றம் செய்வதற்கு நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் குற்றங்களை எங்களுக்கு மன்னியும். எங்களை சோதனைக்குள் பிரவேசிக்க பண்ணாமல் தீமை நின்று ரட்சித்துக் கொள்ளும். ராஜ்யமும் வல்லமையும் மகிமையும் என்றென்றைக்கும் உடையவளே. ஆம். அன்பானவர்களே, உங்களை யாவரையும் மறுபடியும் இந்த காலை ஆராதனைக்கு Zoom மூலியமாக அன்போடு வரவேற்கின்றோம். அந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்திருக்கோம். Our pastor is actually in Subangaya Church. Anga வந்து is conducting the service today. He will probably at the end of this service he may come back. So we pray for him that that service goes very well. And announcement, most of the announcement we already sent to you all in the South, North prayer group and LCG group. So you all read for yourself. I'll highlight one or two only here. Just highlight one or two. Next Sunday will be MYF Sunday. Then we will talk to MYF people how they're going to go about. And another important thing I want to mention actually is on the 31st July, the South Selangor District Christian Education Teachers Training will be held. This meeting will take place in Zoom. All church school teachers must give their names to Miss Nisha or Mrs. Helen Paul. So இது வந்து is very important. We give the name so that the other thing is actually please uphold all those who are
sick and elderly. அவங்களுக்காக ஜெபிங்க. So it is important for them to, we have to pray for them so that our church members will be in protected by God's grace. Okay, that's about. Next, we'll go for our Bible reading. Today's Bible reading is taken from Titus 2:11-14. Pastor Joy going to give us the sermon. The title is Joyful Expectation. So Sister Helen will read in English and Sister Prema will read in Tamil. After that, Pastor will take over. Thank you. வாசிக்கப்படும்படி தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட வேத வசனம் தீத்து 2ஆம் அதிகாரம் வசனங்கள் 11 முதல் 14 வரை. ஏனெனில் எல்லா மனுஷருக்கும் ரட்சிப்பை அளிக்கத்தக்க தேவ கிருபையானது பிரசன்னமாகி நாம் அவபக்தியையும் லௌகீக இச்சைகளையும் வெறுத்து தெளிந்த புத்தியும் நீதியும் தேவ பக்தியும் உள்ளவர்களாய் இவ்வுலகத்திலே ஜீவனம் பண்ணி நாம் நம்பியிருக்கிற ஆனந்த பாக்கியத்துக்கும் மகா தேவனும் நமது இரட்சகரும் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்துனுடைய மகிமையின் பிரசன்னமாகுதலுக்கும் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கும்படி நமக்கு போதிக்கிறது. அவர் நம்மை சகல அக்கிரமங்களினின்று மீட்டுக் கொண்டு தமக்குரிய சொந்த ஜனங்களாகவும் நற்கிரியைகளை செய்ய பக்தி வைராக்கியம் உள்ளவர்களாகவும் நம்மை சுத்திகரிக்கும்படி நமக்காக தம்மை தாமே ஒப்பு கொடுத்தார். ஆமென். Scripture reading for today is taken from Titus chapter 2 verses 11-14. For the grace of God that brings salvation has appeared to all men. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age, while we wait for the blessed hope, the glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ, who gave himself for us to redeem us from all wickedness and to purify for himself a people that are his very own, eager to do what is good. May the good Lord add his blessings to the reading of this word. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்துல உங்களை வாழ்த்துகிறேன். இந்த நாளிலும் கூட கர்த்தர் அவருடைய வசனத்தை தியானிக்க நம்மளுக்கு தந்திருக்கிற இந்த தருணத்திற்காக கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ஜெபம் செய்வோம். அன்புள்ள ஆண்டவரே, உங்களுடைய வசனத்தை நாங்கள் தியானிக்கும் போதும் உங்களுடைய வார்த்தை கேட்க எங்கள் செவிகளை திறந்துள்ளும் ஐயா. உங்களுடைய சுத்தத்தை செய்ய எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க. ஆவியானவரே, எங்களோடு பேசுங்க, எங்களை பலப்படுத்துங்கப்பா. எங்களை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறோம். இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பரம தகப்பனே. ஆமென். கிறிஸ்து கருமையானவர்களே, நாம் சந்தோஷத்தோடு எதிர்பார்த்தலோடு காத்திருக்க வேண்டும் என்று வேதம் நமக்கு கூறுகிறது. We should joyfully expect coming of the Lord Jesus Christ. இந்த கோவிட் காலத்துல நம்ம இருக்கும்போது நம்ம பலவிதமான எதிர்பார்ப்புகள் நமக்கு இருக்கு இல்லைங்களா? We have a lot of expectation. நிறைய எதிர்பார்ப்புகள் நம்முடைய வாழ்க்கையில நமக்கு இருக்கு. இந்த காலத்துல நம்ம எதிர்பார்க்கிறது என்ன? What do we expect in this time? நம்ம இந்த கோவிட் எல்லாம் முடிந்து எல்லாமே நார்மலா வரணும்னு நம்ம எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கோம் இல்லைங்களா? We expect that the life will come back to the normal. இப்ப ரொம்ப போராட்டம், ரொம்ப கஷ்டம், ரொம்ப வேதனை, அதற்குள்ளாக நம்ம கடந்து சென்று கொண்டு இருக்கிறவர்களாக இருக்கிறோம். ஒன்றும் செய்ய முடியல. பிள்ளைகளுக்கும் கஷ்டம், வாலிபர்களுக்கும் கஷ்டம், அதிகமான வேதனைக்குள்ளாக நம்ம தேசமும் இருக்கிறதாக இருக்கிறது. அப்போ நம்ம என்ன எதிர்பார்க்கிறோம் இந்த காலத்துலன்னா, இதெல்லாம் தீர்ந்து போக வேண்டும். Everything should remove and the life should come back to normal. எல்லாம் பழையபடி. பிள்ளைங்க ஸ்கூலுக்கு போகணும், வேலைக்கு போகணும், எல்லாமே திறக்கப்படணும், ஆலயத்துக்கு போகணும், சந்தோஷமா ஆராதிக்கணும். இதைத்தான் நம்ம இந்த காலத்துல என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? எதிர்பார்த்து கொண்டு இருப்பவர்களாக இருக்கோம். இது தப்பு இல்ல. இதற்காக நம்ம ஊக்கமாக என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? ஜெபித்து கொண்டு இருக்கிறோம். ஏனென்றால் இதை மாற்றி போடுகிறவர் கர்த்தராக
இருக்கிறார். எல்லா சூழ்நிலையும் மாற்றி நமக்கு அனுகூலத்தையும் க்ஷேமத்தையும் கொடுக்கிறவர் யாராக இருக்கார்? கர்த்தர். இந்த உலகத்துல நம்ம ஜீவிக்கும் போது அவருடைய ஆசீர்வாதத்துக்குள்ளாக ஜீவிக்கணும்னு கர்த்தர் விரும்புகிறவராக இருக்கிறார். As when we live in this world, he wants us to live in his blessing. அவருடைய ஆசீர்வாதத்துல நம்ம ஜீவிக்க வேண்டும் என்று கர்த்தர் விரும்புகிறார். ஆனா இந்த பாகத்துல இன்னொரு காரியத்தை நாம் எதிர்பார்க்க வேண்டும் என்று கூறுகிறது. This passage reminds us to expect. In verse 13, 13வது வசனத்துல கூறப்பட்டு இருக்கிறது, நாம் நம்பி இருக்கிற ஆனந்த பாக்கியத்திற்கும் மகாதேவனும் நமது இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய மகிமையான பிரசன்னமாகுதலுக்கும் எதிர்பார்த்து கொண்டு இருக்கும்படி நமக்கு போதிக்கிறது. In Titus chapter 2 verse 13 it says, while we wait for the blessed hope, the glorious appearing of a great God and a Savior Jesus Christ. We are waiting, expecting. So at this time, although all these things are happening in this world, we need to be waiting for the glorious appearance of our Lord Jesus Christ. Who need to wait? யார் காத்திருக்கணும்? தேவ ஜனங்கள். தேவ ஜனங்கள். இந்த வேதம் சொல்லுது 11வது வசனத்துல, எல்லா மனுஷனுக்கும் ரட்சிப்பை அருளும்படி தேவ கிருபை பிரசனமானது. அந்த தேவ கிருபை யார் மூலமாக பிரசனமானது என்றால் இயேசு கிறிஸ்து மூலமாக பிரசனமானது. அந்த கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையினால விசுவாசத்தை கொண்டு நாம் ரட்சிக்கப்பட்டவர்களாக இருக்கிறோம். 14வது வசனம் சொல்லுது, அவர் நம்மை சகல அக்கிரமங்களிலிருந்து மீட்டு set us free from all iniquity. தமக்கு சொந்த ஜனங்களாக நம்மை தெரிந்து கொண்டவராக இருக்கிறார். Yes, chosen us to be his own people. அவருக்கு சொந்த ஜனங்கள். நற்கரியை செய்ய பக்தி வைராக்கியம் உள்ளவளாகும்படி தமையே சுத்திகரித்து நமக்கு கொடுத்தவராக இருக்கிறார். 14வது வசனத்துல அதான் கொடுக்க, நம்ம அவருடைய ஜனங்கள். We are precious people. அவருக்கு சொந்தமான ஜனங்களாக நம்ம இருக்கிறோம். அவரால் மீட்டு கொள்ளப்பட்ட ஜனங்களாக இருக்கிறோம். 1 Peter 2:19 says, 1 பேதுரு 2:19 உங்கள் வேதாகமம் இருக்கும் என்றால் நீங்கள் திருப்பிக் கொள்ளலாம். நீங்கள் உங்களை அந்தகாரமாக நின்று தம்முடைய ஆச்சரியமான ஒளி நிலத்துக்கு அழைத்தவரும் புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படி தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சந்ததியும் ராஜரீக ஆசாரிய கூட்டமும் பரிசுத்த ஜாதியும் அவருக்கு சொந்தமான ஜனங்களாக இருக்கிறீங்க. Yes, people. He has chosen us because of his great love through his son and the Lord Jesus Christ. அவர் இந்த உலகத்தை நேசித்ததுனால அவருடைய குமாரன் மூலமாக அந்த கிருபையினால நம்மை ரட்சித்து கொண்டவராக இருக்கிறார். நாம் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் சரீரமாக இருக்கிறோம். We are the body of the Lord Jesus Christ. அவருடைய சபையாக இருக்கிறோம். We are his church. We are his bride. நம்ம அவருடைய மனவாட்டியாக இருக்கிறோம். இதை நாம் எப்போதும் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். நாம் நமக்கு சொந்தம் இல்ல. யாருக்கு சொந்தம்? கர்த்தருக்கே சொந்தம். We do not belong to us. அவர் நம்மை மீட்டு கொண்டார். அவருக்கு சொந்தமான ஜனங்களாக நம்ம இருக்கிறோம் என்பதை நாம் எப்பொழுதும் நினைவு கொள்ள வேண்டும். ஜீசஸ், ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தை விட்டு போறதுக்கு முன்னால நம்முடைய சீஷர்களுக்கு ஒரு வாக்குத்தத்தம் கொடுத்தார். அவர் என்ன சொன்னார் என்றால், உங்க இருதயம் கலங்க வேண்டாம், உங்க இருதயம் கலங்க வேண்டாம். யோவான் 14:2 நீங்க பாத்தீங்கன்னா, உங்க இருதயம் கலங்க வேண்டாம், இடத்துல விசுவாசமா இருங்க, என் பிதா இடத்துல விசுவாசமா இருங்க, என் பிதா வீட்டுல அநேக வாசஸ்தலங்கள் உண்டு. அப்படி இல்லாதிருந்தால் நான் உங்களிடத்துல சொல்லி இருப்பேன். நான் போய் ஒரு ஸ்தலத்தை ஆயத்த பண்ணின பிறகு நான் வந்து உங்களை நான் இருக்கிற இடத்துல இருக்கும்படி நான் உங்களை என்ன பண்ணுவேன்னு சொன்னாரு, கூட்டிக் கொண்டு போவேன். He said, I will come. He said, in my father's house there are many mansions. If it is not so, I would have told you. I'm going there to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me,
that you may be with me where I am. நான் இருக்கிற இடத்துல நீங்க இருக்க, நான் மறுபடியும் வருவேன் என்று சொன்னார். I'll come and take you. We are his people, and Jesus said, I will come and take you. The Bible also describes the great reward that he will give to his faithful servants. அவருடைய உண்மையான ஊழியக்காரர்களுக்கு, உண்மையாக விசுவாசத்துல உறுதியாக இருக்கிறவர்களுக்கு அநேக பலன்களை, வெகுமதிகளை அவர் தருவார் என்று கூறியிருக்கிறார். சிமிர்னா சபைக்கு அவர் சொல்றாரு, நீ மரண பரியந்தம் நீ உண்மையாக இருந்தால் உனக்கு ஜீவ கிரீடத்தை தருவேன்னு சொல்ற. மரண பரியந்தம் உண்மையா இருந்தா அவனுக்கு என்ன தருவேன்? ஜீவ கிரீடத்தை தருவேன் என்று சொன்னான். 2 தீமோத்தேயுல பவுல் சொல்றாரு, நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன், ஓட்டத்தை முடித்தேன், விசுவாசத்தை காத்து கொண்டேன், இது முதல் எனக்கு என்ன இருக்கு? நீதியின் கிரீடம். The crown of righteousness is waiting for me, Paul says. எனக்கு நீதி என்கிற, எனக்கு மட்டும் அல்ல, அவருடைய பிரசனத்தை எதிர்பார்க்கிற எல்லாருக்குமே அந்த கிரீடம் இருக்குதுன்னு சொன்னாரு. The crown of glory, 1 Peter 5:4 says, அவருடைய போதகர்கள், shepherds who are faithful taking care of the sheep, he said he will give the crown of glory. அவருடைய ஊழியக்காரர், அவருடைய போதகர்கள், மேய்ப்பர்கள் மந்தையை நல்லபடியாக மேய்த்து அந்த பிரதான மேய்ப்பர் வரும்போது அவளுக்கு மகிமையின் கிரீடத்தை தருவேன் என்று சொல்லி இருக்கிறார். அநேக காரியங்கள் கர்த்தர் வாக்குத்தத்தம் பண்ணாரு. உண்மையும் உத்தமமான ஊழியக்காரரே, நீ கொஞ்சத்துல உண்மையா இருந்த, அநேகத்தின் மேல் உன்னை அதிகாரியாக வைப்பேன். அப்ப அவர் வரும்போது அநேக எதிர்பார்ப்புகள் நமக்கு இருக்கு, அநேக வெகுமதிகள் கொடுப்பேன் என்று சொல்லி இருக்கிறார். அது மட்டும் இல்ல, நம்ம ஒரு காரியத்தை எதிர்ப்போம். நம்ம ஆண்டவர் வரும்போது நம்ம போயிட்டோம்னா நமக்கு அருமையானவங்களெல்லாம் பார்ப்போம். நமக்கு எங்களுக்கு அருமையானவங்க அங்க இருக்காங்க, அவங்களெல்லாம் நம்ம பார்ப்போம் என்ற எதிர்பார்த்தலும் கிறிஸ்துக்கு அருமையாக இருக்கிறது. ஆண்டவராகிய இந்த பாகத்துல சொல்றாரு, நாம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்கு நாம் ஆவலோடு எதிர்பார்த்து கொண்டிருப்போம் என்றால் அவரே காண நாம் எதிர்பார்த்து கொண்டிருப்பவர்களாக இருப்போம். இயேசு கிறிஸ்து வரப்போகிறார் என்ற நம்பிக்கை நமக்கு ஒரு பெரிய எதிர்பார்த்தலை, ஒரு சந்தோஷத்தையும் கொடுப்பதாக இருக்கும். அதை நம்ம எதிர்பார்த்து கொண்டிருப்போம்னா, இயேசு கிறிஸ்து வரப்போகிறார் என்று அப்போ நம்ம காத்து கொண்டிருப்போம் என்றால் அது ஒரு சந்தோஷத்தை நமக்கு கொடுக்கிறதாக இருக்கும். ஆதி திருச்சபை அவங்க காலத்துல இயேசு வருவார் என்று எதிர்பார்த்தார்கள். The early church waited for the coming of the Lord Jesus Christ. The சபை எதிர்பார்த்தாங்க, அவங்க பரிசுத்த ஆவியினால நிரப்பப்பட்டாங்க. They worship together, they had joyous fellowship. சந்தோஷமாக ஆராதித்தாங்க, நல்ல ஐக்கியம் இருந்தது, ஒருவர் கவனித்தாங்க, பரிமாறிக்கொண்டாங்க, ஊக்கமாக சுவிசேஷத்தை அறிவித்தவர்களாக இருக்கிறாங்க. They were bold to proclaim the gospel. They were eagerly waiting for the coming of the Lord Jesus Christ. பவுல் சொல்றாரு, அவர் வரப்போறாரு, வருவாரு, உயிரோடு இருக்கிற நம்மும் அவருக்கு எதிர்கொண்டு போவோம்னு சொன்னார். அப்போ அந்த எதிர்பார்த்த நம்ம இருக்கும் போதே அவர் வருவாரு, நம்ம எல்லாம் அவரோட நம்ம போயிருவோம், வரப்போகிறார் என்று அவள் காத்து கொண்டிருந்தவர்களாக இருக்கிறாங்க. ஆனா அவங்க காலத்துல வரல, வர தாமதமானது. He did not come during that time. பேதுரு சொல்றாரு, 1 பேதுரு 3:9, தாமதிக்கிறார் என்று சிலர் எண்ணுகிறபடி கர்த்தர் தமது வாக்குத்தத்தத்தை குறித்து தாமதியாமல் ஒருவரும் கெட்டு போகாமல் எல்லாரும் மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று விரும்பி நம்மேல் நேடிய பொறுமையாயிருக்கிறார். அவங்க நினைச்சாங்க, வந்துருவார்னு எதிர்பார்த்தோமே, இப்போ வந்துருவார்னு காத்துக்கிட்டு இருந்தோமே, அவளா காத்துட்டு இருந்தோமே, இன்னும் வரலையே. We expected, so eagerly waited for the Lord. Why he hasn't come? 1 Peter 3:9 says, the Lord is not slow in keeping his promise, as some understand slow. He is patient with you and not wanting you to perish, but everyone to come to repentance. அவர்
வருவேன் என்று சொன்னவர் தாமதமாக இருக்கிறார் என்றால் எல்லாரும் மனம் திரும்ப வேண்டும், எல்லாரும் ரட்சிப்புக்குள்ளாக வர வேண்டும் என்று அவர் பொறுமையாக இருக்கிறார் என்று வேதம் கூறுகிறது. What will happen if we neglect this blessed hope? இந்த வருகைக்கு நாம் எதிர்பார்த்தலோடு காத்திருக்கவில்லை என்றால் என்ன நடக்கும்? We will become cold. We will become cold. நம்ம குளிர்ந்து போய்விடுகிறவர்களாக இருப்போம். அவருடைய வருகைக்கு நாம் எதிர்பார்த்தலோடு காத்திருக்கவில்லை என்றால் நாம் குளிர்ந்து போய்விடுவோம். Our heart will be heavy with worldly care. இந்த உலக பாரத்தினால, நம்முடைய உலக கவலைகளினால நம்முடைய இருதயம் பாரமடைந்து போகும். We will develop worldly attitude. உலக பிரகாரமாக நாம் ஜீவிக்க தொடங்குவோம். அவர் சொல்றாரு, நீங்க உலக இச்சை வெறுத்து விடணும்னு சொல்வாரு. ஆனா இதை நாம் எதிர்பார்க்கவில்லை என்றால், ஆண்டவருடைய வருகை அவளோடு எதிர்பார்க்கவில்லை என்றால், we will develop worldly attitude. நல்லா இருக்கணும், நல்லா சம்பாதிக்கணும், நல்லா சாப்பிடணும், நல்லா சுகமா இருக்கணும், இப்படிப்பட்ட உலக பிரகாரமான எண்ணங்கள் நம்மை ஆட்கொள்கிறதாக இருக்கும். இன்றைக்கு கேள்வி, நம்ம ஆண்டோடைய பிள்ளைகள் பல காரியத்துக்கு எதிர்பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம். கர்த்தருடைய வருகைக்கு எதிர்பார்க்கவளாக இருக்கிறோம். Are you waiting? Am I waiting eagerly for the coming of the Lord Jesus Christ? Are we waiting? அவர் கிருபையினால நம்ம ரட்சித்தார். வேதத்துல கடைசி புத்தகம் ரெவலேஷன், வெளிப்படுத்தின விசேஷம். அதுல கடைசி வசனம் ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறது. May the grace of the Lord Jesus Christ be with you. Amen. அதுக்கு முன்ன வசனம் என்ன கூறுகுதுன்னா, ரெவலேஷன் 22:1 நீங்க பாத்தீங்க, 21 பாத்தீங்கன்னா, மெய்யாகவே நான் சீக்கிரமாக வருகிறேன் என்றார். ஆமென். கர்த்தராகிய இயேசுவே வாரும். மரநாதா, come Lord Jesus. கடைசியா சொல்லிருக்காங்க. Yes, I'm coming soon. Amen. Come Lord Jesus. Maranatha, come Lord Jesus. That is the last word. Are we telling every day, Lord, I expect your coming. Come Lord Jesus. Come Lord Jesus. சொல்கிறவர்களாக இருக்கிறோமா? எதிர்பார்த்து கொண்டு இருக்கிறவர்களாக இருக்கோம். ஒரு வேலைக்காரர் இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்க. அவங்க எஜமா ஒரு தேசத்துக்கு போயிட்டார், எல்லாம் பார்த்துக்குள்ள சொல்லிட்டு போயிட்டார். அப்புறம் சொல்றாரு, நான் வரப்போறேன்னு சொல்றாரு. நான் நாளைக்கு வரப்போறேன். அவன் எப்படி எதிர்பார்ப்பான்? அவன் எதிர்பார்ப்பது என்னதாக இருக்கும்? அவன் வேலை சரியா செய்யலன்னா பயத்தோட எதிர்பார்ப்பான். எல்லாம் நல்லா செஞ்சுட்டா அவர் வந்து மெச்சுக்கொள்வார் என்று அவன் எதிர்பார்த்து கொண்டிருப்பான். ஆனா ஒரு மனைவி இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. wife, she loves the husband so much and he's gone to a faraway country and he sends message that he's coming next week. How do you think the wife will expect? எப்படி காத்திருப்பாங்க? எவ்வளவு சந்தோஷத்தோடு, எவ்வளவு ஆவலோடு அவர் வரப்போகிறார் என்று எவ்வளவு ஆயத்தத்தோடு காத்திருப்பாங்க இல்லையா? She'll wait with such great expectation and such joy. நம்ம பிள்ளைங்க தூர தேசத்துல இருந்தா அவங்க முகத்தை எப்போ காவும், நமக்கு எவ்வளவு ஆவல் இருக்கும் இல்லையா? ஆனா அவர் வரப்போறாருன்னு சொல்லும் போதே மனைவி எவ்வளவு ஆவலாக, எவ்வளவு சந்தோஷமாக காத்து கொண்டிருப்பார். கிறிஸ்து கர்மியானே, bride of Christ. நம்ம தான் மனவாட்டி. Do we have the same joy and expectation? Not what he's going to give to us, but for his presence, to be in his presence, to be with him. அவரோடு இருக்க, ஒரு முகத்தை பார்க்க, ஒரு பாட்டு பாரு, உங்க முகத்தை பார்க்கணுமே எஸ்ஐயா. ஒரு வருகிற நாள்ல ஒரு முகத்தை பார்ப்போம். ஆண்டவரே பாருங்க. டெபோரா அம்மா பாடுறாங்க, உங்க முகத்தை இயேசு அப்பா, உங்க முகத்தை பார்த்தா போதும்.
உங்க முகத்தை பார்க்கணும் ஆண்டவரே. இந்த இயேசு ராஜாவை நான் பார்த்தால் போதும். அவங்க பாடுறாங்க, இந்த இயேசு ராஜா அழகா பாடுறாங்க, இயேசு நான் பார்த்தா போதும். இவ்வளவு ஆவலாக காத்து கொண்டு இருக்கிற ஒரு ஜனங்களாக நாம் இருக்க வேண்டும். வாரும் ஆண்டவரே, மரணதா, கம் லார்ட் ஜீசஸ், கம் லார்ட் ஜீசஸ், because we are the bride of Christ. நம்ம கர்த்தரை விட மேலாக நம்மளை நேசித்தோம்னா அவருடைய வருகை நம்ம அவளோடு காத்திருக்க மாட்டோம். We have the same longing for the return of the Lord Jesus Christ. Do I have the same longing? I know, the Lord knows. You know, and the Lord knows. Whether you are longing for His coming or not, the Lord knows. கிறிஸ்து கருமையானவளே, நம்மையே நாம் விரும்பி இந்த உலகத்தையே நாம் நேசித்துக் கொண்டிருப்போம் என்றால் அவருடைய வருகை காவலாக காத்திருக்க மாட்டோம். நம்முடைய தேவை, நம்முடைய விருப்பம், நம்முடைய சித்தம், இதுதான் நமக்கு முதலிடத்தில் இருக்கும். We are the bride of Christ. இது கடைசி காலமாக இருக்கிறது. We should totally surrender ourselves to the Lord. நம்மை முழுமையாக கர்த்தருக்கு ஒப்பு கொடுத்து we should develop a deeper relationship with the Lord. இந்த காலத்துல நம்ம செய்ய வேண்டியது என்ன? Total surrender. முழுமையாக கர்த்தருக்கு நம்மை ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். We should develop a deeper relationship with the Lord Jesus Christ. ஒரு ஆழமான உறவுக்குள்ளாக நாம் வர வேண்டும். நிறைய ஜெபங்கள் ஏறெடுக்கிறோம், சொல்ல பேசுறோம், ஆராதனைகளை கருத்து கொள்கிறோம், குடும்ப ஜெபம் வைக்கிறோம், போதாது. We should spend much time with the Lord. அதிகமான நேரத்தை தனியாக கர்த்தரோடு நாம் செலவழிக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். தனியாக கர்த்தரிடத்தில் நாம் செலவழிக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். வேதத்தை அவரை ஆராதித்து அவருடைய சமூகத்துல களி கூர்ந்து personally we should worship Him, rejoice in His presence, long for His presence, read His word, meditate upon the word, and wait upon the Lord to speak to us. And we should be in His presence, develop this, enjoy the presence of the Lord. Personal relationship with the Lord. We should deepen the personal relationship with the Lord. As we desire His presence, அவருடைய பிரசன்னத்தை நாம் தேடி நம்ம அரை ரூமுக்குள்ள பிரவேசித்து காதுவ மூட்டி அவரோடு பேசி உறவாடி கொண்டிருக்கும் போது பரிசுத்த ஆவியானவர் அவரை அதிகமாக நேசிக்க நமக்கு If the Holy Spirit will enable us to love Him more and more and more, will show us how much the Lord loves us. And the Holy Spirit will enable us to do His will. நம்ம விருப்பத்தை செய்யாம கர்த்தருடைய விருப்பத்தை செய்ய நமக்கு அவளா இருக்க பரிசுத்த ஆவியானவர் உதவி செய்வார். நம்ம கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நம்மை பரிசுத்தப்படுத்தி இருக்கிறார். பாவத்தை வெறுத்து, அத சொன்ன மாதிரி உலக பாவங்களை வெறுத்து பக்தியோடு, தேவ பக்தியோடு பரிசுத்தமாக ஜீவிக்க பரிசுத்த ஆவியானவர் அவருடைய பிரசனத்துல நம்ம இந்த ஆண்டவரோடு ஆழமான உறவுக்குள் வரும்போது செய்வார். வெறுத்து விடுவோம், பாவத்தை வெறுத்து விடுவோம். இந்த அன்பு நமக்குள்ள பெருகும் போதே நீதியில் நிலைத்திருக்கிறவளாக இருப்போம். பேதுரு சொல்றாரு, இதெல்லாம் நீங்க எப்படிப்பட்ட பரிசுத்தமும் தேவ பக்தியும் நீதி உள்ளவளாக நீங்க இருக்க வேண்டும் என்று சொல்ற. நீதின்னு சொல்லும் போது அவர் நம்ம நீதிமான ஆக்கி இருக்கிறாரு.
ஆண்டவரை நம் நேசிக்கும் போது எல்லாரையும் நம் நேசிப்போம். We will love everybody. We will love and live in right relationship, loving and caring for one another. Because the love of Jesus Christ will enable us to love one another. The Holy Spirit will give us patience in trial. உபத்திரவத்துல பொறுமையா இருக்க உதவி செய்வார். உபத்திரவ காலம் வருகிறது. இந்த காலத்துல பல உபத்திரவங்கள் இருக்கு. இந்த உபத்திரவத்துக்குள்ள கடந்து போகும்போது பொறுமையா இருக்க பரிசுத்த ஆவியானவர் உதவி செய்வார். கடைசி காலத்துல அந்தி கிறிஸ்துவின் காலத்துல பெரிய உபத்திரவம் வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அந்த காலத்துல நம்ம கடந்து போவோமோ இல்லையோ தெரியாது, கர்த்தர் தான் அறிவார். ஆனாலும் இந்த உறவுக்குள்ளாக நம்ம இருக்கும்போது நம்ம விசுவாசத்தை விட்டு விடாம பொறுமையா இருக்க கர்த்தர் உதவி செய்வார். He'll give us a burden for the perishing souls. அழிந்து போகிற ஆத்துமாக்களை குறித்த ஒரு பாரத்தை கர்த்தர் நமக்கு. A burden for souls. ஊக்கமாக ஜெபிப்போம், எழுப்புதலுக்காக ஜெபிப்போம், அழிந்து போகிற மக்களுக்காக ஜெபிப்போம், அப்படி பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிப்போம். ஏன்னா ஒருவேளை நம்ம அந்தி கிறிஸ்துவின் காலத்துல இல்லைன்னா அந்த பிள்ளைகள் கடந்து சென்றார்கள் என்றால் விசுவாசத்தை விட்டுவிடக் கூடாது. இந்த பிள்ளைகள் உறுதியாக இருக்கணும். ஆகையினால அவளுக்காக ஜெபித்து ஆண்டோட வசனத்தை அவளுக்கு கற்றுக் கொடுத்து, இன்றைக்கு ஒருவேளை இந்த பிள்ளைகள் எல்லாத்துலயும் பெரியவனும் சிறந்தவனும், ஆனா விசுவாசத்துல உறுதிப்படணும், விசுவாசத்துல நிலைத்திருக்கணும். நம்முடைய பிள்ளைகளுக்காக ஊக்கமாக ஜெபிக்கிறவளாக இருப்போம். அவளுக்கு ஆண்டோட வசனத்தை கருத்தாய் போதிக்கிறவளாக இருப்போம். Because we love the Lord, we'll bold enough to share the gospel. சொல்றதுக்கு நமக்கு ஒரு தைரியம் வரும். If we have this deeper relationship with Jesus Christ, and it is produced by the Holy Spirit as we spend time seeking the face of the Lord every day. Every day. Holy Spirit transforms our inner man, changes us. அடுத்த நாள் நம்ம உள்ளான மனுஷனை புதுதாக்கி நம்முடைய வாஞ்சை இயேசு சுவாமியை, கர்த்தராகிய இயேசுவை வாரும் உம்மை பார்க்க வேண்டும், எப்ப வருவீங்க ஆண்டவரே என்று அவளாக காத்து கொண்டு இருக்கிறவளாக இருக்கும். அவர் கொடுக்கிற வெகுமதி இல்ல, அவர் கொடுக்கிற கிரவுன் இல்ல, அவர் கொடுக்கிற வீடு இல்ல, அவரைத்தான் நம்ம வாஞ்சி போவோம். உங்களைத்தான் வேணும், நீங்க தான் ஆண்டவரே வேணும். எப்படி அந்த மனைவி தன்னுடைய கணவன் வரும்போது கணவனுக்காக காத்திருப்பாங்களோ, ஆவலாக காத்திருப்பாங்களோ, அவளை கட்டி தாழ்வி அவனோடு இருக்கணும், சந்தோஷமா இருக்கணும்ட்டு எப்படி காத்திருப்பாங்களோ, அப்படி ஆண்டோடைய வருகைக்கு நம்ம ஆவலாக காத்திருக்கிறாங்க. அங்க ஆண்டவரே எப்ப வர போறீங்க ஆண்டவரே. அப்போ இந்த உலக காரியம் எல்லாம் நமக்கு சின்னதா போயிடும். நம்ம கண்ணெல்லாம் ஆண்டவரையே நோக்கி காத்திருக்கிறதா இருக்கும். இந்த காலங்களில இந்த ஆழமான உறவுக்குள்ளாக கர்த்தரோடு செல்ல ஆயத்தமாயிருப்போமா? அவளோட எதிர்பார்த்தலோட கர்த்தருடைய வருகைக்கு காத்திருக்கணுமா? இல்லைனா நம்முடைய சுய சித்தத்தை செய்து விருப்பத்தின்படி ஜீவித்துக் கொண்டிருக்கிறோமா? You know, God knows. I know whether I am waiting. God knows. If we don't have this deep longing for the coming of the Lord Jesus Christ, as it said in Titus, ஆனந்த பாக்கியத்திற்கு அவளோடு காத்திருக்காமல் இருப்போம் என்றார். முழுமையாக கர்த்தருக்கு ஒப்பு கொடுத்து ஆழமாக அவருடைய உறவுக்குள்ளாக வளர ஒப்பு கொடுப்போம். எங்கள் அன்புள்ள ஆண்டவரே, கிருபை நிறைந்த ஆண்டவரே, இந்த உலகத்துல நாங்கள் எப்படி ஜீவிக்க வேண்டும் என்று வசனம் கொடுக்கிறது கர்த்தாவே.
உலகத்துல உங்களோடு இணைந்து நாம் ஜீவிக்க வேண்டும் அப்பா. ஆழமான உறவுக்குள்ளாக உங்களுடைய அன்பினால் நிரப்பப்பட்டவளாக உமை முழு மனதோடு நேசிக்கிறவளாக ஜீவிக்க வேண்டும் அப்பா. உங்களுடைய வருகைக்கு ஆவலாய் காத்திருக்கிறவளாக இருக்க வேண்டும் சுவாமி. அப்படியாக ஆவியானவரே எங்களை மாற்றும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். உங்களுடைய பிரசனத்தை வாஞ்சிக்கிறவளா இருக்க வேண்டும் அப்பா. எங்களை அப்படியாக மாற்றும் சுவாமி. எங்களை மாற்றும். இந்த உலகத்துல நாங்கள் உங்களுடைய சமூகத்துல ஒன்றும் கொண்டு வர முடியாது கர்த்தாவே. நீர் மட்டும் எங்களுக்கு போதும் என்று முழுமையாக ஒப்பு கொடுத்து உண்மையே நோக்கி ஜீவிக்க உதவி செய்யப்பா. எங்களை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறோம். எங்களை மறுரூபப்படுத்துங்க கர்த்தாவே. எங்களை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறோம். இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பரம தகப்பனே. Thank you, Pastor. Thank you for the wonderful message you given, Pastor. Yes, Lord, we humble ourselves. நம்ம தாழ்த்தி இருப்போம், அவருக்காக எதிர்பார்த்திருப்போம். Joyful expectation. The title you spoke very well, Pastor. Thank you. I'm sure it touched many of us. Thank you, Pastor. Thank you. Yes, when we seek Him, the Holy Spirit will prompt us and be with us. Thank you, Pastor. In the midst of us, our pastor vanditaru, number senior pastor is here. He's here, so he will do the final closing prayer and benediction. Pastor, let's pray. Father, we thank you. We thank you for your word, Lord. Help us, Lord, to come before you with great joy. ஆண்டவரே, மண்டிலே மிக சந்தோஷத்தோடு நாங்கள் வரக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் ஐயா. எங்களுடைய வாழ்க்கையில எப்பொழுதும் மாறாத கர்த்தராக நீர் இருக்கிறீர் சுவாமி. எங்களுடைய வாழ்க்கையில எது நடந்தாலும் ஆனா நீர் எப்பொழுதும் எங்களோட கூட இருக்கிற துணையான தேவனாக இருக்கிறீர். Lord, no matter what takes place in our life, you are there for us, Lord. You are indeed, Lord, our shelter, Lord. You are God who's there, Lord, to carry us through, Lord. You were with the children of Israel. You are with us, the spiritual Israel. ஆண்டவரே, இஸ்ரேல் ஜனங்களோடு இருந்தீரையா. ஆவிக்குரிய இருக்கிற இஸ்ரேலாக இருக்கிற எங்களோடு நீர் இருப்பீர் என்று நாங்கள் உணர்ந்து அறிந்து தொடர்ந்து சுவாமி எங்களுடைய வாழ்க்கையில எப்படிப்பட்ட மோதல் வந்தாலும் தாக்குதல் வந்தாலும் ஆண்டவரே உமக்குள் மகிழ்ச்சியாய் நாங்கள் இருப்போம் ஐயா. No matter what, Lord, no matter how the calamity that comes upon us, Lord, we will continue to remain rejoicing in you, Lord, knowing that you, Lord, will not allow anything evil to come upon us, Lord. Even if it come, Lord, it is for something good, Lord, your word says. For you work everything for good unto those who are called and who are loved by you, Lord. Amaya, உம்மால் அழைக்கப்பட்டவர்களுக்கு நீர் அவர் மேல் அன்பு செலுத்து எல்லாமே நன்மைக்கென்று ஏகுவாக நடத்தி வரக்கூடிய தேவனாக இருக்கிறீர் சுவாமி. அதுக்காக நன்றி ஸ்தோத்திரம் என்று எடுத்து ஆண்டவரே எங்களுடைய விசுவாசத்தின் பாதையில நீர் எங்களோடு நடந்து வருவதற்காக நன்றி 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 என்று சொல்லுகிறோம். Yes, Lord, we want to thank you for being the Lord that walk alongside us in the path of faith, Lord. Yes, Lord, as we grow each day in you through your word, Lord, let us cherish you, Lord, and let us indeed, Lord, be faithful and remain, Lord, steadfast before you, Lord. Amaya, உண்மையாகவே உமக்கு நின்று உமக்கு சுவாமி நாங்கள் மாறாதவராக இருப்பதற்க நாங்கள் செபித்து ஒப்பு கொடுத்து உம்முடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றவர்களாக இருக்கத்தக்க செபிக்கிறோம். Let us be people, Lord, who will receive your bountiful blessing, Lord, in our life, Lord. Bless everyone, Lord, every one of your children that have participated in this service, Lord. இந்த ஆராதனை கடந்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் ஆசீர்வதியும் அவருடைய வாழ்க்கையில நன்மையின் மேல் நன்மையை நீர் உண்டு பண்ணத்தக்க நாங்கள் செபிக்கிறோம், ஒப்பு கொடுக்கிறோம். உம்முடைய பாதுகாப்பு எப்பொழுதும் அவர்களோட இருந்து எந்த ஒரு சேதம், எந்த ஒரு ஆபத்து, எந்த ஒரு விபத்து நடக்காதபடி ஆண்டவரே உம்முடைய இரத்த கோட்டைக்குள் நீர் அவர்களை மூடிக்கொள்ளும்.
பிசாசுடைய வலையிலிருந்து, பிசாசுடைய சூழ்ச்சியிலிருந்து உம்முடைய பிள்ளைகளை நீர் விடுவித்து ஆண்டவரே உம்முடைய நன்மையினால் முடிசூட்டி வழி நடத்தற்கத்தக்க நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம், ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் சுவாமி. ஆமையா, பாஸ்டர் ஜாய் ஆசீர்வதியும். மகளை கொண்டு நீர் பேசின இந்த சத்தியம் உம்முடைய ஜனங்களுடைய உள்ளங்கள்ல எப்பொழுதும் தங்க இருக்கத்தக்க நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம், ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். Lord, we want to thank you for Pastor Joy. Thank you for her life. Lord, as she has spoken your word, Lord, that your word, Lord, will not be removed from the hearts of your people, Lord. Let that word remain, Lord, and bring forth, Lord, faith, Lord. We just entrust everything to you, Lord. And we pray that you be with her son and daughter, Lord, and husband, children, Lord. Be with them all, Lord. Cover them all with your precious blood, Lord. Lord, let your goodness and greatness be displayed in their life, Lord. Not only their life, with all of our lives, Lord. We just want to surrender ourselves to you. எங்களை நாங்கள் இந்த நாளில் உமக்கென்று ஒப்பு கொடுத்து வருகிறோம் ஐயா. நீரே சுவாமி, நீரே எங்களுக்கு முன்பாக செல்லக்கூடிய தேவனாக இருந்து வரத்தக்க பின்னே நடக்கக்கூடிய இருக்கிற பிள்ளைகளாக நாங்கள் காணத்தக்க ஜெபிக்கிறோம். இயேசுக்கு முன்னால் நாங்கள் இவ்விதமாக இளைப்பாறுதலை அடையக்கூடிய ஜனங்களாக இருக்கத்தக்க ஜெபிக்கிறோம். Yes, Lord. Let us receive, Lord, rest before you, Lord, as we surrender ourselves. In Jesus' name we pray and ask. Amen. ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்வோம். நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவுடைய கிருபையும் பிதாவுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியுடைய அன்னுடைய ஐக்கியமும் இன்றும் சதாகாலம் நம்மோட இருந்து கர்த்தருடைய ஜனங்களாக நாம் கர்த்தருக்குள் மகிழ்வோட இருக்கிறவராக இருக்கத்தக்கதாக. ஆமென். என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. Amen. God bless you all. Thank you.